Good evening. This is Rupali Memane, the CEO and founder of KnowEdge. KnowEdge Sharpen Your Knowledge. It is an online platform on which it is open during the Corona COVID-19 to share and expertise your knowledge online through the platform. You can talk on various up till now whatever experiences knowledge we have gained, we would like to share it to all others. So this platform is a base for them. Through this platform and through this YouTube channel, we try to share the experiences. So today we have with us Dr. Jayashri Karyakarte ma'am. Some of you have also attended her previous sessions on homeopathy. So today she will be talking on myths and facts on homeopathy. I would like to welcome Dr. Karyakarte ma'am. Over to you ma'am. You can start with your session. Thank you. Thank you ma'am. Ma'am, you can start. Shall I stop presenting? You can start presenting your screen. Yes. Screen is visible? Yes, ma'am. Okay. Today? Screen is visible. Hello? Ma'am, yes. Is my screen visible? Yes, ma'am. Thank you. Good afternoon, everybody. Today, we are going to talk about the myths and facts on homeopathy. लोकांचे होमिओपॅथी बद्दलचे जे समज आणि गैरसमज आहेत त्याच्याबद्दल आपण आज इथे चर्चा करणार आहोत. So, first and foremost, what is homeopathy? The word homeopathy is derived from the two Greek words. Homeos means similar and pathos means suffering. Now, what are the principles of homeopathy? The important principle of homeopathy is similibus curantur, means let likes be treated by likes. It is believed in the... Now, आपण जर होमिओपॅथी डिफाईन करायचं ठरवलं तर we can say it is a method of curing the sufferings of patient by administration of those drugs in some physiological, that is minimal doses, which have power of producing similar sufferings in a healthy human being during proving. म्हणजे काय तर होमिओपॅथी मध्ये अशा रीतीने औषधं दिली जातात की जी औषधं जेव्हा थोड्याशा लार्ज डोसेस मध्ये हेल्दी ह्युमन बिंग वर जेव्हा आपण देतो तेव्हा ते औषधं किंवा ते सबस्टन्सेस
जे सिम्पटम्स किंवा सायन्स प्रोड्यूस करतात, तर तोच त्रास जेव्हा एखाद्या पेशंटला होत असतो त्यावेळेला ते सिम्पटम्स किंवा ते सायन्स प्रोड्यूस करणारं ते मेडिसिन किंवा तो सबस्टन्स आपण जर त्या पेशंटला दिला तर तो पेशंट बरा होऊ शकतो. दॅट इज द प्रिन्सिपल ऑफ होमिओपॅथी. इथे एक मोठा फरक लक्षात आपल्याला घ्यायचा आहे की ऍट द टाइम ऑफ प्रूव्हिंग आपण जे जे मेडिसिन किंवा जो सबस्टन्स यूज करतो तो सबस्टन्स ऑफकोर्स होमिओपॅथीमध्ये अजून एक महत्वाची गोष्ट आहे की सगळे ड्रग्स जे आहेत ते हेल्दी ह्युमन बिंग वर प्रूव्ह केले जातात. द प्रूव्हिंग इज ऑन हेल्दी ह्युमन बिंग्स. आणि हेल्दी ह्युमन बिंग वर जेव्हा आपण हे ड्रग प्रूव्ह करत असतो त्यावेळेला ते डोसेस सब फिजिओलॉजिकल डोसेस मध्ये नसून ते नॉर्मल किंवा लार्ज डोस मध्ये दिलेले असतात. ना होमिओपॅथिक ड्रग मॅन्युफॅक्चर. होमिओपॅथीचे ड्रग मॅन्युफॅक्चर कसे केले जातात? तर homeopathic drugs are manufactured in strict accordance with the homeopathic pharmacopoeia of the United States and pharmaceutical good manufacturing practices. म्हणजे होमिओपॅथिक ड्रग हे अतिशय स्ट्रिक्ट आणि व्यवस्थित सगळ्या प्रिन्सिपल्स आणि सगळे लॉज आणि सगळे रेग्युलेशन्स फॉलो करूनच तयार केले जातात. आता होमिओपॅथिक मेडिसिन जे आहेत त्याचा शोध सॅम्युअल हॅनेमन या एका जर्मन फिजिशियननी इन 1796 मध्ये लावला. होमिओपॅथी वॉज फाउंडेड बाय अ जर्मन फिजिशियन सॅम्युअल हॅनेमन इन 1796. In India, the homeopathy was introduced by Mahenlal Sarkar in Calcutta. Thank you. That's in short about homeopathy. Now I hand over the session to the organizers for the discussion. Okay, ma'am. Thank you, ma'am, for such short and brief introduction about homeopathy. Basic homeopathyच्या concepts आपल्याला लक्षात आलेलेच आहेत. मॅमनी खूप चांगल्या पद्धतीने होमिओपॅथी काय आहे, त्याचा मेन पर्पज काय आहे, सिमिलिया सिमिलिबस क्युरेंटर काय आहे हे थोडक्यात आपल्याला माहिती दिलेली आहे. परत त्याच्याचे काय आहेत फॅक्ट्स. तर मॅम मला आता आपण आपले क्वेश्चन आन्सर राऊंड कडे जाऊया. तर तसे तुम्हाला डाऊट्स विचारायचे की होमिओपॅथिक जे म्हणतात, आता तुम्ही पण बोलताल की होमिओपॅथिक जर एखाद्या म्हणजे सिम्पटम नसणाऱ्या किंवा आजारी नसलेल्या माणसाला जर दिले तर तो ते सिम्पटम्स दाखवतो, बरोबर ना? येस येस. आता असं एखादं तुम्ही एक्झाम्पल देऊन हे मला जरा सांगू शकाल का की मला आता समजा काही होत नाहीये आणि एखादं जर असेल औषध फीवरसाठी किंवा कफ कोल्डसाठी ते मी घेतलं तर मग मला ते सिम्पटम येणार आहेत का? म्हणजे नक्की आपण काय म्हणू शकतो त्याबाबत? येस, ऑफकोर्स तुम्हाला सगळे सिम्पटम्स येतील असं नाही, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इंडिव्हिज्युअल. पण असं होऊ शकतं की समजा एखादं मेडिसिन प्रूव्ह होताना त्या मेडिसिन मध्ये सपोज पर्टिक्युलर टाइप्स ऑफ ड्रीम्स प्रूव्ह झालेले आहेत आणि जेव्हा तुम्ही गरज नसताना ते मेडिसिन घेता किंवा त्या मेडिसिनने तुम्हाला बरं वाटलंय आणि तरीही तुम्ही ते मेडिसिन कंटिन्यू ठेवताय, अशा वेळी तुम्हाला त्यातले काही सिम्पटम्स दिसू शकतात. फॉर एक्झाम्पल सगळ्यात पर्टिक्युलर किंवा सगळ्यात लोकांना जाणवणारं सिम्पटम्स आहे की मला असं वाटतं, मीन्स की मी रेस्टलेस होतो, मला अशा टाईपचे स्वप्न पडतात अँड समथिंग लाईक दॅट. सो सगळे नाही पण काही सिम्पटम्स हेल्दी ह्युमन बिंग मध्ये दिसू शकतात. येस मॅम. येस मॅम, थँक्यू मॅम. अजून कोणाला म्हणजे जे आहेत ह्याच्यामध्ये त्यांना कोणाला काही क्वेश्चन विचारायचं असेल तर त्यांनी अनम्यूट करून मॅमना विचारावं, जे आहेत आपल्या इथं आता प्रेझेंट या मीटिंगला. तर यू कॅन अनम्यूट अँड आस्क मॅम यू हॅव एनी डाऊट्स रिगार्डिंग होमिओपॅथी.
मॅम मला अजून एक विचारायचं होतं. असं बरेच वेळा म्हणलं जातं की होमिओपॅथिकला खूप म्हणजे होमिओपॅथिक डॉक्टरांकडे गेल्यावर ते फार डिटेल हिस्ट्री घेतात, अगदी पणापासून आई वडिलांची हेरिडेटरी काय आहे का, तर मग असं आणि मग हिस्ट्रीमध्येच ते डॉक्टर वेळ घालवतात. तर असं काय आहे का की कुठल्याही बेसिक आजारासाठी जर औषध हवं असेल तर त्याची डिटेल हिस्ट्री लागते घ्यायसाठी? येस, तुम्ही खूप छान प्रश्न विचारलाय. जे डिसीजेस किंवा जे आजार ऍक्यूट असतात, फॉर एक्झाम्पल आता ऍसिडिटी आहे, डायरिया आहे, फीवर आहे, तर त्या केसेसमध्ये सगळी डिटेल्ड हिस्ट्री घेण्याची तेवढी गरज नसते. पण जेव्हा आपण एखाद्या क्रॉनिक आजारासाठी होमिओपॅथिक फिजिशियन कडे जातो, तेव्हा काय होतं की तो आपल्याला खूपसे प्रश्न विचारतोय असं आपल्याला वाटतं. तर आता मी तुम्हाला इथे पहिल्यापासून सगळं सांगते की सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी आहे की होमिओपॅथीमध्ये आम्ही लोक डिझीज ट्रीट करत नाही, आम्ही लोक पेशंट ऍज अ होल किंवा पर्सन ऍज अ होल ट्रीट करत असतो. आता होमिओपॅथीमध्ये अजून एक गोष्ट असते ती म्हणजे मटेरिया मेडिका. मटेरिया मेडिका काय आहे, तर मटेरिया मेडिकामध्ये जे ड्रग्स प्रूव्ह करून ठेवलेले आहेत, म्हणजे हेल्दी ह्युमन बिंगवर जे ड्रग्स प्रूव्ह करून ठेवलेले आहेत, तर त्याचं खूप डिटेल्ड आणि थरो असं डिस्क्रिप्शन त्या मटेरिया मेडिका नावाचं एक पुस्तक म्हणू आपण त्यात असतं. तर काय असतं की जेव्हा पेशंट तुमच्याकडे येतो, म्हणजे होमिओपॅथिक फिजिशियनकडे जेव्हा पेशंट येतो, तर तेव्हा त्याचे सगळे सिम्पटम्स, त्याचे साईन्स, तो जे काही सांगतो ते सगळं एकत्र त्याचं एक पिक्चर तयार करून ते पिक्चर आम्ही त्या मटेरिया मेडिकामध्ये जे ड्रग्स प्रूव्ह करून ठेवलेले आहेत त्याच्याशी मॅच होतं का हे आम्ही बघतो. एम आय क्लिअर? येस मॅम, येस मॅम. त्या ड्रग पिक्चरशी ह्या पेशंटचे सिम्पटम्स आम्ही मॅच करून बघतो आणि जेव्हा एखाद्या ड्रगशी या पेशंटचे सिम्पटम्स मॅच होतात त्याला म्हणतात की सिमिलिमम. मीन्स की आपण सिमिलिमम फाइंड केलेलं आहे. आता ही झाली एक बॅकग्राऊंड तयार झाली तुमच्याकडे. आता जेव्हा पेशंट होमिओपॅथिक फिजिशियन कडे येतो तेव्हा काय होतं की पेशंट तुम्हाला होमिओपॅथिक फिजिशियन तुम्हाला आधी डिटेल मध्ये बोलू देतो. तो तुम्हाला कधीही इंटरप्ट करणार नाही. तो हे काय करतो, तो एवढं सविस्तर पेशंटला बोलू का देतो, तर त्या जेव्हा तो पेशंट बोलत असतो तेव्हा फिजिशियन ऑब्झर्व करत असतो की या पेशंटचा एक्झॅक्ट बिहेवियर काय आहे. हा पेशंट इरिटेबल आहे का, हा पेशंट एकूण तो ज्या गोष्टी सांगतोय, त्याच्या लाईफ मधल्या ज्या गोष्टी सांगतोय, त्याचे सफरिंग सांगतोय, त्याकडे बघण्याचा त्याचा दृष्टिकोन काय आहे, त्याचा अँगल त्या ह्याच्याकडे बघण्याचा काय आहे, हे सगळे ऑब्झर्व करून पेशंटच्या साठी होमिओपॅथिक फिजिशियन एक ग्रुप प्रेमिट्स तयार करतो मनातल्या मनात. म्हणजे तो शॉर्टलिस्ट करत असतो मेडिसिन. आर यू गेटिंग? येस येस मॅम. तर आता जेव्हा तो एक ग्रुप ऑफ रेमेडीज पाशी पोहोचतो तेव्हा काय होतं की त्याला आता फायनल मेडिसिन पर्यंत जायचं असतं, म्हणजे त्याला सिमिलिमम फाइंड आउट करायचं असतं. तर ते सिमिलिमम फाइंड आउट करण्यासाठी तो काय करतो की काही पर्टिक्युलर प्रश्न विचारतो आणि त्याच्या डोक्यात एक 5-6 ड्रग्सची नावं तयार झालेली असतात. एम आय क्लिअर? येस मॅम, येस. तर आता त्याला जेव्हा फायनल मेडिसिन पाशी जायचं असतं त्या वेळेला तो त्या प्रत्येक मेडिसिन प्रमाणे त्याला पेशंटला क्वेश्चन्स विचारतो. जसं की काही विशिष्ट पदार्थ आवडतात का, काही पेशंट्सना खारट खायची इच्छा असते, काही पेशंटना स्पायसी पाहिजे असतं, काही पेशंटना मिल्क आवडत असतं, तर काही पेशंट्सना याचं टोटली अवर्शन असू शकतं. तर या ज्या बारीक बारीक गोष्टी आहेत त्याच्यावरून सुद्धा मेडिसिन चेंज होऊ शकतं. यानंतर फिजिशियन तुम्हाला विचारेल, सपोज साईड जर ऍप्लिकेबल असेल त्या ठिकाणी, मीन्स लेफ्ट साईड, राईट साईड किंवा असं, तर तो विचारेल तुम्हाला की तुमच्या कोणत्या साईडला दुखतं, लेफ्ट साईडला दुखतं की राईट साईडला दुखतं. बिकॉज होमिओपॅथीमध्ये काय असतं की काही मेडिसिन जे आहेत ते टोटली लेफ्ट साइडेड असतात आणि काही मेडिसिन जे आहेत ते टोटली राईट साइडेड असतात.
यानंतर होमिओपॅथिक फिजिशियन तुम्हाला विचारेल की काही पर्टिक्युलर सेन्सेशन तुम्हाला आहेत का, त्या एरियामध्ये काही पर्टिक्युलर सेन्सेशन तुम्हाला जाणवतात का, त्याप्रमाणे मेडिसिन बदलू शकतं. यानंतर महत्वाचा प्रश्न येतो तो मोडॅलिटीजचा. मोडॅलिटीज म्हणजे ऍग्रेव्हेशन आणि अमिलिओरेशन. ऍग्रेव्हेशन म्हणजे तुम्हाला होणारा त्रास वाढणं आणि अमिलिओरेशन म्हणजे तुम्हाला होणारा त्रास कमी होणं. आता प्रत्येक मेडिसिनचे ऍग्रेव्हेशन आणि अमिलिओरेशन हे डिफरंट असतात. आता सपोज कुणी एक आर्थरायटिसचा पेशंट तुमच्याकडे आलेला आहे, त्याचे गुडघे दुखत आहेत, तर फर्स्ट काय होईल, फिजिशियन तुम्हाला विचारेल की तुमचा लेफ्ट गुडघा दुखतोय की राईट गुडघा दुखतोय. त्यावरून तो काय मेडिसिन रूल आउट करेल. त्याच्यानंतर तो तुम्हाला विचारेल की तुम्हाला चालल्यावर बरं वाटतं का तुम्हाला रेस्ट घेतल्यावर बरं वाटतं. त्यावरून काही मेडिसिन्स डिफरंट होतात. आता उदाहरणार्थ होमिओपॅथीमध्ये रस्टॉक्स नावाचा एक मेडिसिन आहे, ज्या मेडिसिन मध्ये पेशंटला सुरुवातीला उठताना किंवा चालताना थोडा वेळ त्रास होतो, पण जसजसा तो चालायला लागतो तसतसं त्याचे पेन कमी होतात. दुसरं एक मेडिसिन आहे ब्रायोनिया नावाचं, त्याच्यामध्ये मोशन ॲग्रवेट्स कम्प्लेक्स. म्हणून होमिओपॅथिक फिजिशियनला एवढं डिटेल सगळं विचारावं लागतं की तुम्हाला कशाने बरं वाटतं, किंवा डाव्याला दुखतं का उजव्याला दुखतं. लोकांना असं वाटतं की काय विचारतायत असं वगैरे. त्याशिवाय एक टायमिंग असतात की प्रत्येक मेडिसिन मध्ये पेक्युलर टायमिंग असतं. आता उदाहरणार्थ एक लायकोपोडियम नावाचं मेडिसिन आहे होमिओपॅथीमध्ये, ज्याचं अग्रवेशन आहे 4 to 8 PM. म्हणजे 4 to 8 PM हे अग्रवेशन टाइम आहे. पेशंटला त्या वेळात जास्त त्रास होत असतो. तर हे पेक्युलियर सिम्पटम जर त्या पेशंटने दिलं तर तुम्ही अगदी सहजतेने लायकोपोडियम हे मेडिसिन पेशंटला देऊ शकता. ऑफकोर्स त्यासाठी बाकीचे सगळे सायन्स आणि सिम्पटम्स पण मॅच व्हायला हवे. आणि इथे अजून एक गोष्ट सांगेन तुम्हाला की होमिओपॅथीमध्ये पेशंट कुठल्या डिझीजचा आहे हे आम्ही म्हणत नाही. आम्ही म्हणतो की हा पेशंट रस्टॉक्सचा आहे, हा पेशंट ब्रायोनियाचा आहे, अशी होमिओपॅथीची पद्धत असते. आता अजून एक असतं की होमिओपॅथीमध्ये मेडिसिनचे 2 टाइप्स असतात, चिली रेमेडी आणि हॉट रेमेडी. चिली रेमेडी म्हणजे चिली पेशंट, त्याच्यात काय होतं की हे पेशंट जे असतात दे आर सेन्सिटिव्ह टू कोल्ड. त्यांचे सगळे कंप्लेंट्स कोल्डमुळे अग्रवेट होतात. आता सपोज एक पर्टिक्युलर, इथेही अजून बारकावे कसे असतात ते सांगते. एक पर्टिक्युलर डिझीज, एका पर्टिक्युलर कंप्लेंट्स आहेत पेशंटच्या, आणि त्यासाठी आर्सेनिक आणि सिकल कॉर हे 2 होमिओपॅथिक मेडिसिन्स आहेत जे तुम्ही सपोज चूज केले आहेत. आता गंमत अशी आहे की आर्सेनिक आणि सिकल कॉर हे दोन्ही मेडिसिन्स हे चिली रेमेडीज मध्ये मोडतात. म्हणजे या ड्रगचे पेशंट्स हे चिली पेशंट्स असतात, म्हणजे त्यांच्या सगळ्या कंप्लेंट्स कोल्डमुळे अग्रवेट होतात. आता आर्सेनिक पेशंटला आर्सेनिक द्यायचं का पेशंटला सिकल कॉर द्यायचं, तर इथे एक पेक्युलियर सिम्पटम लक्षात घेण्यासारखं आहे की आर्सेनिक मध्ये पेशंट जरी पेशंट चिली असतो आणि त्याला नेहमी वॉर्म कपड्यांनी स्वतःला कव्हर करायचं असतं. ऑन द अदर हँड सिकल कॉर मध्ये काय असतं की पेशंट जरी चिली असतो, त्याला थंडी वाजत असते, पण तरीही तो नेहमी त्याच्या अंगावर घातलेलं पांघरूण काढून टाकेल. हे बारीक सारीक गोष्टी आहेत. आणि आता तो त्याच्या अंगावरचं पांघरूण काढून टाकतो, हे जे सिम्पटम आहे जे, तर ते पेशंटच्या रिलेटिव्ह कडनं आपल्याला जास्त चांगलं मिळू शकतं. म्हणून होमिओपॅथिक केस टेकिंग करताना पेशंटच्या रिलेटिव्हलाही बोलवतात आणि त्याच्याकडूनही पेशंटचे सिम्पटम्स आपण घेत असतो. तर हे झालं. आता याच्यानंतर असतं की इटिंग. समजा ऍसिडिटीचा पेशंट आहे, त्याला आपल्याला मेडिसिन द्यायचं आहे, तर त्यासाठी आता नमस्वामिका नावाचा एक होमिओपॅथीचं मेडिसिन आहे, त्याच्यामध्ये खाण्याने पेशंटला ॲग्रेव्हेशन होतं. तसंच आयोडीन किंवा अनाकार्डियम नावाचं मेडिसिन आहे, त्याच्यामध्ये खाण्याने पेशंटला बरं वाटतं.
नत्स्वामिकाचं अजून एक पेक्युलॅरिटी आहे की स्पेशली ॲग्रावेशन आफ्टर इटिंग फास्ट फूड. तर असे हे सगळे खूपसे बारकावे असतात, खूप बारीक सारीक गोष्टी असतात ज्या होमिओपॅथिक फिजिशियनला बघाव्या लागतात आणि त्या सगळ्या गोष्टी माहीत करून घेण्यासाठी आणि त्या पेशंटचं कम्प्लीट पिक्चर तयार होण्यासाठी आणि ते पेशंटचं तयार झालेलं पिक्चर ड्रग पिक्चरशी मॅच करण्यासाठी होमिओपॅथिक फिजिशियनला पेशंटची खूप बारकाईने हिस्ट्री घ्यावी लागते, बारीक सारीक गोष्टी त्याला विचाराव्या लागतात. ते पेशंटच्या भल्यासाठीच असतं, त्यामुळेच तो पेशंटला जास्तीत जास्त करेक्ट मेडिसिन सिलेक्ट करता येतं, जास्तीत जास्त करेक्ट मेडिसिन तो देऊ शकतो. त्यामुळे होमिओपॅथिक केस टेकिंगला एवढा वेळ लागतो. Am I clear? येस मॅम, येस मॅम. म्हणजे आपण एखादा एकच सिम्पटम असेल आणि समजा तो सिम्पटम सेम असेल तर नॉट नेसेसरीली की एकाला जे मेडिसिन लागू पडले तेच दुसऱ्याला होतं. तर जोपर्यंत जे तुम्ही म्हणालात की तर ते तुम्हाला चेक करायला लागतं, तर त्यासाठी ती हिस्ट्री घ्यावी लागते. म्हणजे आपण ॲलोपॅथिक मध्ये तापासाठी एकाला दिलं की ते सगळ्यांना दिलं जातं, असं होमिओपॅथिक चालत नाही. तेवढंच. आणि यासाठी होमिओपॅथी मध्ये अजून एक काय करून ठेवलेलं आहे की थेरपॅटिक्स नावाचा एक सब्जेक्ट असतो. त्याच्यामध्ये काय असतं की अर्थात ते पुन्हा म्हणजे सोयीसाठी म्हणता येईल आपल्याला केलेलं असतं की काही मेडिसिन्स कसे असतात की ते ड्रग प्रूव्हिंगच्या वेळी पर्टिक्युलर ऑर्गनवर किंवा पर्टिक्युलर सिस्टीमवर त्यांचं जास्त प्रूव्हिंग झालेलं असतं, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर सिस्टीमचे सिम्पटम्स त्या मेडिसिन मध्ये जास्त दिसून येतात at the time of proving. त्यामुळे काय होतं की म्हणून थोडस एक सोपं जाण्यासाठी म्हणून असं काय केलेलं असतं की एक ग्रुप ऑफ रेमेडीज तयार केलेले असतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल काही रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स आहेत तर त्याच्यात एक 5-6 मेडिसिन्स असे असतात केलेले, ग्रुप तयार करून ठेवलेला की या ग्रुप पैकी एक मेडिसिन तुम्ही रेस्पिरेटरी सिम्पटम साठी म्हणून देऊ शकता. तर ते अर्थात पण प्रत्येक पेशंटला ते इंडिव्हिज्युअलाइज करून त्याच्या टोटॅलिटी ऑफ सिम्पटम ज्याला आम्ही म्हणतो ते सगळं मॅच करून मगच मेडिसिन देता येईल. फायदा फक्त एवढाच येतो की त्या 5-6 मेडिसिन्स पैकीच काही फिजिशियनला पेशंटला विचारावे लागतात, ज्यामुळे त्याचा हिस्ट्री टेकिंग टाइम थोडा कमी होऊ शकतो. ओके मॅम, ठीक आहे. हां, येस, गॉट इट. अजून कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर अनम्यूट करून विचारू शकता, जे मीटिंग मध्ये प्रेझेंट आहेत ते. बऱ्याचशा गोष्टी मॅम क्लिअर होत जातात की आपल्याला माहिती असतं पण कसं काय आहे, म्हणून म्हणाले तुम्ही जे सांगताय ते एकदम बरोबर आहे की डिटेल जोपर्यंत म्हणजे त्याच्यासाठी काय बऱ्याच वेळा असंही म्हणलं जातं की मेंटल्सला म्हणजे बाकीच्या ह्याच्यात की मानसिक तो माणूस काय विचार करतो किंवा त्याचे सिम्पटम्स असतात याच्यावरही बऱ्याच वेळा भर दिला जातो. तर ते मे बी ॲग्रेवेशन वगैरे कन्सिडरेशन साठी असतं. सगळ्या बारीक बारीक गोष्टी बघायला लागतात. पेशंटचं म्हणजे पर्टिक्युलरली पेशंट काय फील करतो, दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. येस मॅम, व्हॉट द पेशंट इज फीलिंग. येस मॅम. आणि आणखी एक म्हणजे समजूत आहे का गैरसमजूत आहे माहित नाही की अॅक्यूट केसेस म्हणजे जे इन्स्टंट किंवा सडन केसेस असतील किंवा जे हे असतील तर त्यासाठी होमिओपॅथिक नाही लागू पडत, पण जे क्रॉनिक आहेत की सांधेवात आहे किंवा दुसरे काही आजार की ते बरेच पासून सस्टेन होतात तर त्यासाठी होमिओपॅथिक जास्त उपयुक्त आहे. आणि जे अगदी टेम्पररी किंवा अॅक्यूट आपण ज्यांना म्हणतो त्या गोष्टीसाठी होमिओपॅथिक जास्त लागू होत नाही, असंही गैरसमज म्हणजे आहेत. तर त्याबद्दल काही सांगू शकाल का मॅम? ऍक्च्युअली इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज अॅक्यूट केसेस घ्या, समजा फीवर घ्या, कॉमन कोल्ड घ्या, ऍसिडिटी घ्या, डायरिया घ्या, वॉमिटिंग घ्या, यासारखे जे अगदी अॅक्यूट केसेस आहेत त्याच्यामध्ये होमिओपॅथिक मेडिसिन ऑफकोर्स प्रॉपरली सिलेक्टेड होमिओपॅथिक मेडिसिन इन्स्टंट रिझल्ट देऊ शकतो. पण आता गंमत कशी होते की जनरली लोक काय करतात की अॅक्यूट केसेस साठी होमिओपॅथिक मेडिसिन्स घेत नाही.
जे क्रॉनिक असतात आजार किंवा काहीतरी एखादा त्रास होतोय, सगळीकडे जाऊन येतात, सगळ्या बाकीच्या लोकांकडे सगळीकडे जाऊन येतात आणि मग शेवटी म्हणतात की चला आपण आता होमिओपॅथी ट्राय करूया, असं म्हणून ते होमिओपॅथिक फिजिशियन कडे येतात. आणि तोपर्यंत तो डिसीज चांगलाच स्प्रेड झालेला असतो म्हणा, क्रॉनिक झालेला असतो म्हणा. आणि नॅचरली काय होतं की मग पेशंटला क्युअर होण्यासाठी जास्त वेळ लागतो. म्हणून असंही म्हटलं जातं की होमिओपॅथिक मेडिसिन स्लो ऍक्टिंग असतात. बट इट्स नॉट ट्रू. अॅक्यूट केसेसमध्ये तुम्हाला लगेच रिझल्ट मिळू शकतात जर तुम्ही प्रॉपर टाइमला मेडिसिन घेतलं तर. येस मॅम, हा बरोबर आहे की अॅक्यूटचं डे क्रॉनिक होईपर्यंत थांबलं जातं. आणि म्हणजे अॅक्यूट जर डिसीज असला तरी तो पेशंट स्वतःहून मे बी क्रॉनिक होईपर्यंत बाकीचे बरेचसे ट्रीटमेंट्स घेऊन आलेला असतो ते. आणि अजून एक आहे की अॅक्यूट सगळे अॅक्यूट त्रास जे असतात त्यासाठी लोक मॉडर्न मेडिसिन्स जास्त प्रेफर करतात रादर दॅन होमिओपॅथी. सो दे फील की होमिओपॅथी फक्त क्रॉनिक डिसिजेस मध्येच ऍक्ट होतं. इट्स नॉट द केस. ओके ओके. अजून कोणाला काही शंका असतील तर विचारू शकता. अजून एक मॅम, आता कोणी विचारेपर्यंत मला एक विचारायचं होतं की मध्ये कसं डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देतात, हा. तसं होमिओपॅथीमध्ये आपण डॉक्टरांकडे गेल्यावर किंवा हा. डॉक्टरकडची मेडिसिन देतात किंवा बाहेरही जे जर्मन मेडिसिन किंवा जे मिळतात ते एखाद्या ह्याला जाऊन ते औषध आपण आपलं घेऊ शकतो का? ते ऍटलिस्ट, कारण आता तुम्ही म्हणालात की ड्रग पिक्चर किती इम्पॉर्टंट आहे किंवा हिस्ट्री हो. किती, हो. तर मग ते डॉक्टरांचं मेडिसिन आणि म्हणजे हे इन्स्टंट किंवा हे जर्मन मेडिसिन आलेले आहेत, म्हणजे ते ऑन जाऊन ते आपण नाही. सेल्फ मेडिकेशन हे कुठलीच पॅथी अलाव करत नाही. कधीच नाही. कुठलीही पॅथी सेल्फ मेडिकेशन अलाव करणार नाही. त्यामुळे ओव्हर द काउंटर जाऊन ड्रग्ज घेणं हे होमिओपॅथी मध्ये सुद्धा अजिबात अलाउड नाहीये. कारण बऱ्याच वेळा म्हणलं जातं ना की होमिओपॅथिकचे काही साईड इफेक्ट्स नाहीये, तर मग हे घेऊन बघूया, कारण माझ्या फ्रेंडला किंवा माझ्या नातेवाईकांना या औषधाने बरं वाटलं होतं, तर आणि त्यांनी हे घेतली काय सपोज XYZ मेडिसिन, तर मी ते डायरेक्ट घेऊया का, कारण असंही त्याचे साईड इफेक्ट्स नाही आहेत, असंही बराच वेळा समज असू शकतो. तर त्याच्यासाठी नाही, तसं नाहीये. होमिओपॅथीमध्ये मेडिसिन जेव्हा सिलेक्ट केलं जातं तर ते प्रत्येक पेशंटच्या टोटॅलिटी ऑफ सिम्पटम वरनं केलं जातं. म्हणजे प्रत्येक पेशंट हा इंडिव्हिज्युअल म्हणून गृहीत धरला जातो. आणि म्हणूनच होमिओपॅथीमध्ये असं म्हणत नाही की ताप आलाय, फिवर आहे, चला हे मेडिसिन घेऊन टाका. नाही, फिवर आलेल्या एकाच घरातल्या फिवर आलेल्या 2 लोकांना 2 वेगळ्या वेगळ्या मेडिसिन्स लागू पडू शकतात. 2 वेगळ्या वेगळ्या मेडिसिन्स त्यांच्यासाठी करेक्ट ठरू शकतात. म्हणून माझ्या शेजाऱ्याला म्हणा किंवा माझ्या घरातल्याला म्हणा, हे असं असं झालं होतं आणि त्यांनी होमिओपॅथिक मागच्या वेळी हे औषध घेतलं आणि तो बरा झाला होता, म्हणून मी तेच मेडिसिन घेऊन मी पण बरा होईल, अशी चुकीची समजूत आहे. बिकॉज इंडिव्हिज्युअलायझेशन होमिओपॅथीमध्ये खूप इम्पॉर्टंट आहे. येस मॅम, येस मॅम. अजून कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर अनम्यूट करून विचारू शकता आपण मॅमना. कोणाचे काही क्वेश्चन्स असतील तर विचारू शकता आपण. कोणाला काही क्वेश्चन्स दिसत नाही आहेत ना, मे बी नंतर
तर मॅमशी आपल्याला जर कोणाला काही बोलायचं असेल पर्सनली, मे बी ह्या मीटिंगमध्ये नाही, काही तुमचे पर्सनल डाऊट्स असतील किंवा त्यांच्याकडून तुम्हाला जर कन्सल्टिंग घ्यायचं असेल, तर मॅम आपण आपले डिटेल्स वगैरे शेअर करू शकता. म्हणजे मे बी ते नंतर तुम्हाला पर्सनली कन्सल्ट करू शकतील. बऱ्याच वेळा असं होतं की एखाद्या मीटिंगमध्ये किंवा हा सेशन लाईव्ह आहे, बऱ्याच ठिकाणी जातो, असंही असेल. तर आपण आपल्या डिटेल्स मॅम त्यांच्याबरोबर शेअर केल्या तर म्हणजे सध्या मी जस्ट माझा एक फोन नंबर देते. इंटरेस्टेड लोक जे आहेत ते नोट डाऊन करू शकतात. किंवा तुम्ही माझ्याकडे शेअर केले तर आपण नंतर त्या ग्रुपमध्येही मॅम टाकू शुअर 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 शकता. मी तुमच्याशी शेअर करेन. येस, नक्की. म्हणजे काही पर्सनल कन्सल्टिंग कारण मॅम अवेलेबल, मॅम आपलं अवेलेबिलिटी टायमिंग पण जर तुम्ही शेअर केलं तर कसं म्हणजे कन्व्हिनियन्सनी, तुमच्या कन्व्हिनियन्सनी आणि बाकीच्यांच्या कन्व्हिनियन्सनी ते तुम्हाला कन्सल्ट करू शकतील. येस 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 येस, आय विल शेअर विथ यू. येस मॅम, येस. चालेल. अजून कोणाला क्वेश्चन्स येस, अजून कोणाला काही क्वेश्चन्स असतील नसतील तर मला थोडंसं सांगायचं आहे काही. हो मॅम सांगा, पर्यंत मे बी त्यांचे क्वेश्चन्स तयार होतील. आपण येस येस, एक खूप महत्वाची गोष्ट मला सांगायची आहे, की आपण नुकताच अँटी मायक्रोबियल अवेअरनेस वीक सेलिब्रेट केला आहे नोव्हेंबर महिन्यामध्ये. तर त्याच्यामध्ये एक डिस्कशन मी ऐकत होते. त्या डिस्कशन मध्ये एक पॉइंट असा आला होता, एक जणांनी एक मुद्दा असा म्हणला होता की WHO आणि आपलं आयुष मंत्रालय जे आहे ते ऑफकोर्स जिथे पॉसिबल आहे तिथे अँटी मायक्रोबियल साठी होमिओपॅथी किंवा आयुर्वेद किंवा इतर पॅथीची काही मेडिसिन सबस्टिट्यूट करता येत आहेत का याचा विचार करताय. आणि मला वाटतं खूपच तसं झालं तर ते खूपच सगळ्यांसाठी फायद्याचं होणार आहे. आणि त्यामुळे मला एक असं सगळ्या पॅथीच्या लोकांना म्हणजे इन्क्लुडिंग मॉडर्न मेडिसिन असं म्हणायचंय की आपण सगळेजण डॉक्टर्स जे आहोत ते सगळ्यांनी एकत्र यावं. म्हणजे असं की कुठली पॅथी सुपेरियर नाहीये किंवा कुठली पॅथी इन्फेरियर नाहीये. प्रत्येक पॅथीच्या काहीतरी लिमिटेशन्स असतात. सपोज आता एखादा हार्ट अटॅक वाला पेशंट आहे तर त्याला मी असं म्हणू शकत नाही की मी त्याला होमिओपॅथिक मेडिसिन देईन आणि मी त्याला बरं करेन. नो, इथे होमिओपॅथीचे लिमिटेशन्स मला कळलेच पाहिजेत, होमिओपॅथीचे लिमिटेशन्स मला समजलेच पाहिजेत. तरच मी त्या पेशंटचं भलं करू शकते, तरच मी त्या पेशंटला बरं करू शकते. इथे मी एक माझा एक्सपिरियन्स शेअर करते. काही साधारणपणाने एक 1.5 ते 2 वर्षापूर्वीची गोष्ट असेल. एक माझ्या ओळखीच्या एक व्यक्ती होत्या ज्या डॉक्टर आहेत, म्हणजे मॉडर्न मेडिसिनच्या ज्या डॉक्टर आहेत आणि एका कॉलेजमध्ये त्या शिकवतात. त्यांचा मला फोन आला की माझी 3 वर्षाची मुलगी आहे म्हणे, तिला एक पर्टिक्युलर त्रास होतोय. मी डिझीज पण रिव्हील करणार नाही, जसं मी आयडेंटिटी रिव्हील करणार नाही तसं मी त्या पेशंटला होणारा त्रासही रिव्हील करणार नाही. तर हा पर्टिक्युलर त्रास तिला होतो आहे माझ्या 3 वर्षाच्या मुलीला. तर मी बाकी बऱ्याच ठिकाणी दाखवलं, मी सर्जन्सना दाखवलं. त्यांनी सांगितलं की सर्जरी मस्ट आहे, सर्जरी करावी लागेल. तर त्या ज्या डॉक्टर आहेत त्यांचं म्हणणं होतं की मी असं इमॅजिनच करू शकत नाही की माझी 3 वर्षाची मुलगी ऑपरेशन थिएटर मध्ये टेबलवर झोपली आहे अंडर द इफेक्ट ऑफ अनेस्थेशिया. हे मला सहन होत नाहीये, हे मी म्हणजे इमॅजिनच करू शकत नाही. तर तुम्ही काही करू शकता का? मला बऱ्याच जणांनी सांगितलंय की गो फॉर होमिओपॅथी. मी म्हटलं ठीक आहे, ओके, तुम्ही तुमच्या मुलीला माझ्याकडे घेऊन या. त्या मुलीला घेऊन ते माझ्याकडे आल्या. इतकी गोड मुलगी, 3 वर्षाची आपली छोटीशी मुलगी बडबड 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 करत होती, छान गोड बोलत होती. मला इथे कसं तरीच वाटलं की एवढी छोटीशी मुलगी हिची कशी सर्जरी करणार, कसं ही सगळं फेस करेल, ते सगळं ऑपरेशन थिएटर आणि हे सगळं ते कसं करणार, कसं जमेल. मलाही ते असं जरासं विचित्रच वाटलं सगळं. की मग मी त्यांना मेडिसिन दिलं. तर सांगण्याची गोष्ट अशी आहे की त्या मुलीची सर्जरी अवॉइड होऊ शकेल.
त्या मुलीची सर्जरी टळली, तिला करायची गरज नाही पडली. तर आता इथे एक गोष्ट अशी आहे की कुठली पॅथी श्रेष्ठ, कुठली पॅथी सुपेरियर आहे, कुठली पॅथी इन्फेरियर आहे, किंवा बाकीच्या इतर पॅथीजने उपयोग न होता फक्त होमिओपॅथीनेच कसा त्या पेशंटला उपयोग झाला, तर या गोष्टीचा विचार करणं हे माझ्या मते की फारसं लॉजिकल नाहीये. म्हणून मग माझी सगळ्या डॉक्टर्सना, डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल पॅथीज, माझी एक रिक्वेस्ट आहे की लेट अस कम टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्युमन काइंड. आपापसात मधले पॅथीज मधले वाद, पॅथीज मधल्या गोष्टी आपण इथेच सोडून देऊया आणि ह्युमन काइंडच्या बेटरमेंटसाठी सगळ्यांनी एकत्र येऊन काम करूया, जेणेकरून आपण आपल्या पेशंट्सना त्यांच्या त्रासापासून मुक्त करू शकू. येस मॅम, दॅट्स ऑल. येस मॅम, करेक्ट करेक्ट. मॅम एक छोटासा प्रश्न मी विचारते. आपण बऱ्याच वेळा होमिओपॅथिक मध्ये पोटन्सी किंवा पोटन्सी हा प्रकार असतो, तर त्याबद्दल थोडंसं ब्रीफ, म्हणजे की आम्हाला म्हणजे जनरल ह्यांना कळेल असं थोडं सांगू की पोटन्सी किंवा डायल्युशन हे काय प्रकार आहेत. प्रॅक्टिकल होमिओपॅथीमध्ये काय असतं की जो ज्या कुठल्या सबस्टन्स मेडिसिनसाठी म्हणून यूज करणार असतो, तर त्याचं डायल्युशन केलं जातं, आयदर डिस्टिल्ड वॉटर किंवा अल्कोहोल मध्ये. तर 1 part of that substance and 9 parts of alcohol or distilled water असे एकत्र केले जातात आणि त्याला विगरसली शेक केलं जातं. या शेकिंगला सकशन असं म्हणतात, सकशन. आणि जर समजा इनसोल्युबल सबस्टन्स आहे, इनसोल्युबल सॉलिड आहे, तर तो लॅक्टोज बरोबर त्याला खूप ग्राउंड केलं जातं, खूप मिक्स केलं जातं. तर 1 part of medicine and 9 parts of either alcohol, distilled water or lactose, हे जेव्हा आपण सगळं एकत्र करून त्याला विगरसली शेक करून सगळं एकत्र हे करतो, तर तेव्हा त्याला म्हणतात 1x पोटेन्सी. आणि आता हे 1x पोटेन्सीचा 1 part and again 9 parts of either alcohol, distilled water or lactose, जे काही आपण यूज करू ते, हे परत विगरसली एकत्र केलं जातं, विगरसली शेक केलं जातं किंवा विगरसली एकत्र ग्राउंड केलं जातं. दॅट इज 2x पोटेन्सी. आणि होमिओपॅथी असं बिलीव्ह करते की जसजसं हे तुम्ही सकशन करत जाता, म्हणजे जसजसं तुम्ही विगरसली मिक्स करत जाता, तशी त्या औषधाची पोटेन्सी वाढत जाते. ही बिलीफ आहे होमिओपॅथीचं. आता खूप जण असंही म्हणतात की जेव्हा तुम्ही एवढं डायल्यूट करत जाता, मग तेव्हा शेवटी असं होतं का की मेडिसिन काही उरतच नाही, म्हणजे मेडिसिन उरतं का मेडिसिन उरत नाही असं. पण काय झालेलं आहे की बराच रिसर्च झालेला आहे, क्लिनिकल स्टडीज झालेले आहेत, कंट्रोल क्लिनिकल स्टडीज केलेले आहेत, रिसर्च डेटा झालेला आहे. या सगळ्यातनं एक आउटकम जे आलेलं आहे, तर ते असं आहे की होमिओपॅथिक मेडिसिन जे आहेत ते नुसते मिअरली ते काही पाणी किंवा अल्कोहोल असे नाहीये, तर त्याच्यामध्ये मेडिसिनल सबस्टन्स हा असतो. वेगवेगळे मॉलिक्युलर बायोलॉजिस्ट झाले, फिजिसिस्ट झाले, नॅनो टेक्नॉलॉजीज झाले, या सगळ्यांनी भरपूर रिसर्च केलेला आहे आणि अशा कन्क्लुजनला ते पोहोचलेले आहेत की होमिओपॅथिक मेडिसिन्स हे मियर प्लॅसिबो नसतात, त्यामध्ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज या असतात. ऑफकोर्स आय अग्री की अजून रिसर्च याच्यामध्ये व्हायला पाहिजे, डॉक्युमेंटेशन व्हायला पाहिजे, एव्हिडन्स पाहिजे, प्रूफ दिले पाहिजे, हे सगळं आहे. त्यासाठी होमिओपॅथीमध्ये रिसर्च हे झालंच पाहिजे. पण एक मात्र गोष्ट 100% आहे की होमिओपॅथिक मेडिसिन जे आहेत ते फक्त प्लॅसिबो नसतात. त्याचं अजून एक एक्सप्लेनेशन देता येईल आपल्याला की गेली 200 वर्ष हे मेडिसिन, होमिओपॅथिक मेडिसिन जगभरात वापरले जातात. एखादी गोष्ट जी असते ती सतत 200 वर्ष टिकून नाही राहू शकत. माझ्याकडे रिसर्चचा काही प्रूफ नाहीये किंवा रिसर्चने मी प्रूव्ह करू शकत नाहीये, पण डेफिनेटली होमिओपॅथिक मेडिसिन्स हे प्लॅसिबो नसतात.
तर ते डायल्युशननी तयार केलेले मेडिसिन्स असतात. येस मॅम, येस मॅम, ॲग्री. मॅम, असंही अजून एक असं मिसकन्सेप्शन आहे, फॅक्ट आहे, माहित नाही, की होमिओपॅथिक मेडिसिन आपण जेव्हा घेत असतो त्यावेळेस आपण कॉफी घ्यायची नाही असं काही म्हणायचे, म्हणजे ते कितपत आहे का? म्हणजे होमिओपॅथिक मेडिसिन चालू असताना कॉफी घ्यायची नाही असं काय आहे का? काय असतं की होमिओपॅथिक मेडिसिन जेव्हा तुम्ही घेत असता तेव्हा तुम्ही फक्त कॉफीच नाही तर स्ट्रॉंग अरोमा असलेले कुठलेच सबस्टन्स तुम्ही घेऊ शकत नाही. स्पायसी फूड तुम्ही घेऊ शकत नाही. त्याचं कारण असं असतं की होमिओपॅथीमध्ये डोसेज जे असतात ते खूप मायन्यूट डोस मध्ये दिलं जातं होमिओपॅथिक मेडिसिन. आणि हे जेव्हा स्ट्रॉंग अरोमावाले कुठलाही पदार्थ जेव्हा घेतला जातो तेव्हा तो मेडिसिनच्या ऍक्शन मध्ये इंटरफिअरन्स करतो म्हणून म्हणतात. आणि अजून एक दुसरी गोष्ट अशी आहे की कॉफी पासून होमिओपॅथिक मेडिसिन्स मध्ये कॉफिया नावाचं एक ड्रग केलं जातं. आणि कॉफिया नावाचं जे ड्रग आहे ते खूपशा होमिओपॅथिक मेडिसिन्सना अँटीडोट म्हणून काम करतो. म्हणून इन जनरल असं सांगतात की होमिओपॅथिक मेडिसिन्स घेताना कॉफी घेऊ नये. पण फॅक्ट असं आहे की होमिओपॅथिक मेडिसिन तुम्ही घेत असता तेव्हा अर्धा तास आधी आणि अर्धा तास नंतर काहीच घ्यायचं नसतं. नुसतं कॉफीच असं नाही. आणि शिवाय जेव्हा होमिओपॅथिक फिजिशियन तुम्हाला एखादं मेडिसिन प्रिस्क्राईब करत असतो आणि त्या मेडिसिनचा पर्टिक्युलर अँटीडोट जर कॉफिया नावाचं मेडिसिन असेल तर तशा वेळेला मात्र तुम्हाला फिजिशियन सरळ सांगेल की कॉफी घेऊ नका. अदरवाईज अर्धा तास आधी आणि अर्धा तास नंतर काहीही घ्यायचं नाही एवढं एकच रिस्ट्रिक्शन होमिओपॅथीमध्ये आहे. ओके मॅम, येस मॅम, येस. अजून कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. आपण चॅट मध्ये टाईप करा, मी विचारेन किंवा नोट करून विचारले तरी चालतील. तयार वाटत नाही कोणी विचारायला. मे बी ते ग्रुपमध्ये विचारायला किंवा असं काही कन्सेप्शन. येस, ऑफकोर्स तसं केलं तरी चालेल. हो. किंवा काही तुमचे डाऊट्स असतील तर मला पर्सनली कॉल करून विचारले तरीही चालतील. नंबर मी तुमच्याकडे ग्रुपवर शेअर करेनच. हो मॅम, तुमचे कन्व्हिनियंट टाइम आणि कॉन्टॅक्ट डिटेल्स जर आपण ग्रुपमध्ये शेअर केलेत ना तर असं होतं ना की पर्सनल काउन्सिलिंग किंवा कन्सल्टिंग असं लागतं, तर तसं होऊन जाईल. ठीक आहे मॅम, खूप थोडक्या शब्दात आणि थोडक्यात आपल्याला बरीचशी होमिओपॅथिकची माहिती, म्हणजे ज्यांना माहिती आहे, आता होमिओपॅथिक असं नाही की ते त्याच्याबद्दल माहित नाही, पण तरीही मिसकन्सेप्शन खूप असतात की ह्याला असं चालतं त्याला तसं नाही, किंवा ऍक्यूटला जसं आपण आज डिस्कस केले, बऱ्याचशा गोष्टी आज इथं क्लिअर झाले. आणि असे सेशन्स आपण वारंवार घेत असतो. तर मागचा जो तुम्ही घेतला तोही इतका चांगला होता, इंटरॅक्टिव्ह. आजचाही झाला की ज्याच्यात आपण मिथ्स आणि फॅक्ट्स अबाउट होमिओपॅथिक तुम्ही शेअर केलं. होमिओपॅथिक एक फिलॉसॉफी आहे असंही. तर असे वारंवार आपण मे बी एकेका डिसीजवर किंवा एकेका एज ग्रुपवर किंवा एखाद्या ह्याच्यावरही आपण असे सेशन्स घेत राहूया. आपण त्या ग्रुपमध्ये. येस आय होप की मी डाऊट्स क्लिअर करू शकले असेल तुमचे. मॅडम, मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. शुअर. माझा मुलगा आहे 5 वर्षाचा, परंतु ना आपले विटॅमिन ए डिफिशियन्सी आहे त्याला. मग त्याच्यामुळे त्याला काय होतं, त्याचे हाताचे कोपरे आणि गुडघे याच्यावर ना असे बारीक बारीक पुरळ असते. आणि ते म्हणजे कसं आहे, मेडिसिन्स घेतले ना की, आणि त्याला क्रीम पण दिल्यात डॉक्टरांनी, पण ते कमी होत नाही. तर मला असं विचारायचं की त्याच्यामध्ये आपण होमिओपॅथीचं काही यूज करू शकतो का, की त्याचं ते डिफिशियन्सी कमी होईल? तुम्ही मेडिसिन्स काय देताय त्याला? त्याला मेडिसिन विटॅमिन ए च्या त्याला टॅबलेट्स दिल्या होत्या, म्हणजे त्या गोळ्याच्या चोकायच्या गोळ्या होत्या.
आणि त्याला क्रीम दिलेली आहे मॅडम लावण्यासाठी. ओके. त्याला काही पण रात्री त्याला दिसतं वगैरे व्यवस्थित हा अंधारात? त्याला दिसतंय सगळं, फक्त त्याला कोपऱ्यावर खूप अशी बारीक बारीक पुरळ आहे, असे पॅच आलेले आहेत बारीक बारीक पुरळचे. ओके. आणि म्हणजे त्याला हे तुम्हाला खूप असं म्हणायचंय त्याला तुम्हाला याला की त्याला हा बोला बोला. हा म्हणजे मला असं विचारायचं की याला काही होमिओपॅथी आपण करू शकतो का? हो, होमिओपॅथी मध्ये आपल्याला करता येईल, पण तुम्हाला मला त्याची म्हणजे जरा डिटेल हिस्ट्री लागेल आणि तुमच्या मुलाशी मला ऍक्च्युअल बोलावं लागेल. मी त्याला घेऊन येईन हवं भेटायला तुम्हाला, म्हणजे तुम्हाला पाहता येईल की त्याला काय प्रॉब्लेम हो, येते. शुअर शुअर. किंवा मी रुपाली मॅम कडे हे पण करते, माझा नंबर पण शेअर करते. आधी आपण फोनवर बोलूया, त्याच्याशी मी फोनवर पण बोलेल आणि मग आपण बघूया खायचं कसं, आणि मग त्यावेळेला मला त्याला मेडिसिन देता येईल. असं नुसतं आत्ताच मी सांगितलं की डिझीज प्रमाणे होमिओपॅथीमध्ये मेडिसिन नाही देता येत. म्हणूनच विचारलं की मी तिथे त्याला घेऊन पाहाल तर त्याच्यावर होमिओपॅथीची मेडिसिन आपण चालू करू शकतो का, की ते रिकव्हर रिकवर असं कुठलाच डॉक्टर असं नाही ना सांगू शकत की 100% बरं होईलच. आपण मेडिसिन घेऊया. बर बर ठीक आहे. येस. येस मॅम, येस मॅम, थँक्यू. तर मॅम आपण आपले कॉन्टॅक्ट डिटेल्स आपण इथं आलात वेळात वेळ काढून, आणि मागचंही सेशन खूप अप्रतिम झालं, आजचंही बरेचशे थँक्यू. असं वारंवार, आणि ग्रुपमध्येही आपल्या बरेचसे डॉक्टर्सही आहेत, काही बाकीचेही लोक आहेत ज्यांचं हे नॉलेज शेअर होत आहे. तर बघूया आपण आता मागे ठरवल्याप्रमाणे एव्हरी मंथ असे सेशन्स ऑर्गनाईज करतोच आहे. तर आपण ग्रुपमधले मग नवीन नवीन टॉपिक्स पुढच्या महिन्यात आपण काय टॉपिक घेणार आहोत हे आपण शेअर करूया. आणि मॅडम आपण मी थँक्यू, आपले खरंच धन्यवाद की तुम्ही आपला वेळ काढून आम्हाला हे एवढं आपलं एक्सपर्टाईज नॉलेज शेअर करताय. मी पार्टिसिपंट्स पण जे आता इथं आहेत, जे नाही आहेत, जे ग्रुपमध्ये आहेत, बऱ्याच वेळा असं होतं की आपल्या ग्रुपमध्ये पण आलंय की आता पहिला कसं होतं, कोरोना होता त्यामुळे घरात असायचे, पण आता वर्किंग त्यामुळे बरेचशांना अवेलेबल नाही. तेवढ्यासाठी आपण ह्याचं रेकॉर्डिंग केलेलं आहे. मी ते युट्यूबवर ची लिंक आपल्याशी लवकरच शेअर करेन, म्हणजे ज्यांचं काही कारणाने मिस झालं असेल किंवा एखादा टॉपिक एखादा पॉइंट राहिला असेल तो आपण नंतर पाहू शकता. ठीक आहे मॅम. आणि एक मला सजेशन अजून द्यायचं होतं हो मॅम. की पार्टिसिपंट्सनी किंवा आपल्या ग्रुप मधल्यांनी सुद्धा पुढचं सेशन त्यांना कुठल्या टॉपिकवर हवंय हे जर सांगितलं तर बरं होईल आपल्याला जास्त. हो हो, अगदी बरोबर आहे मॅम. चालेल, आपण मेसेजही एक टाकावा, आपण टाकूयातच. कोणाला काही असतील तर त्या म्हणजे तसं आपल्याला तयारी करता येईल, किंवा अजून काही कोणाचे सजेशन्स असतील, कमेंट्स असतील तर तेही आपल्याला हे होतील इनपुट्स. येस, पार्टिसिपंट सुद्धा आपल्या कॉन्टॅक्ट मध्ये इतरांशी बोलून तसं करू शकतात की एखादा टॉपिक हवाय, एखाद्या टॉपिकवर डिस्कशन हवंय, तेही करता येऊ शकतं पार्टिसिपंट्स. येस मॅम, येस मॅम. ठीक आहे, थँक्यू मॅम. मला असं वाटतं माय प्लेजर. येस, अजून कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. जसं मी म्हणाले आता विचारा, किंवा मॅम आणि नंबर शेअर करतील ग्रुपमध्ये, तिथं प्रश्न विचारलेत तरी चालतील. मॅमला एखादा कॉल केलात आपण तरी मॅमचं पर्सनल कन्सल्टिंग तुम्ही घेऊ शकता. आणि अजून आता कोणाला काही नसेल तर मी हा सेशन कन्क्लूड करू शकते. मॅम तुम्हाला काही बोलायचं आहे का अजून एक्स्ट्रा, का आपण कन्क्लूड करू? नाही, कन्क्लूड करू शकता तुम्ही. येस, कोणाला काही विचारायचं असेल तरच. ठीक आहे. आपल्या इथं मीटिंग मध्ये आज नोएजच्या डिरेक्टर प्रणाली देशमुख मॅम पण आहेत, त्या थोडं लेट जॉईन आहेत, त्या आताच त्यांनी विचारलं. प्रणाली मॅम आपल्याला काही बोलायचं आहे का आपण कन्क्लूड करूया? हो हो करूया मॅडम, खूप छान झालं सेशन, म्हणून तुम्ही प्रश्न विचारला मुलाचा पण. खूप छान सेशन झालं. थँक्यू सो मच. मॅम. येस येस, ठीक आहे, थँक्यू मॅम. येस, ओके.